ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಳ ಹಾಗೆ ಅಮಾಯಕರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಹೋರಿಯ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಮೋರೆ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ಬೀದರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಘಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಹಂಕಾರಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ ಮೋರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಾದರೂ ಏನಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಮೋದಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಮತ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು. ಈಗ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ತಡೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏಕ್ ಮರಾಠ ಲಾಕ್ ಮರಾಠ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೌನವಿದ್ರು. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಖೂಬಾ ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮೂಳೆ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಬೇವಕೂಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರು. MLC ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರ ಗತಿ ಆದರೂ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರು ಹುಜುರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ MLC MP ಆಗಲಿ ಅಥವಾ MLA ಆಗುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮರಾಠಿಗರು ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಬಿಕುಂಗಾ ನಾ ಝುಕುಂಗಾ ಟಟ್ಕೆ ರುಕುಂಗಾ ಔರ್ ಜೀತ್ಗೆ ದಿಖಾವುಂಗಾ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಇದು. ನಾವುಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವುಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್, ಶರಣು ಕಡಗಂಚಿ, ಜಗದಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಘುನಾಥ್ ಜಾಧವ್, ಶಿವಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಂಗನಾಳ್, ನರೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ, ಅಂಗದರಾವ್, ಬಾಲಾಜಿ ಸಾವಳೆ, ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಮುದಾಳೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಸಾವಳೆ, ಶಿವರಾಜ್ ದುಲಂಡೆ, ರಾಮರಾವ್
ರಾಮರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಅಸ್ಫಾಕ್ ಪಟೇಲ್, ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. आजही आपल्या बिदर जिल्ह्यामध्ये फार थोड्या लोकांच्या मध्ये आहे. आज गेली 3 महिने पद्माकर पाटील, डॉक्टर मोरे साहेब, नंदकुमार साळुंके आपल्या समाजाचे 3 लोक तिकीट मागण्यासाठी 3 ते 4 महिन्यापासून बेंगलोर पासून दिल्ली पर्यंत चक्रा मारत होते. पण आपल्या समाजात एवढं मोठं दुर्दैव आहे की आज दिल्लीमध्ये आपल्या समाजाला वेळ सुद्धा 3-3 दिवस थांबायला, एकेका मिनिटाला भेटत 3-3 दिवस थांबायची वेळ आली यांनी. कारण पूर्ण फिल्डिंग यांचीच, जे बी काय करायचे त्यांच्या समाजासाठी एका विशिष्ट समाजाची मक्तेदारी झालेली आहे आणि ती मक्तेदारी तुमच्या माझ्या वोटवरती तयार झालेली आहे. त्याच्यामुळे आता आपल्या समाजासाठी, आता आपल्या समाजासाठी म्हणजे बहुसंख्य समाजासाठी, बहुजन समाजासाठी, जे लहान लहान जाती आहेत त्या जातींसाठी, या सगळ्या गोष्टीसाठी म्हणून तरी आपण एकत्र आलेलो आहोत. आणि ही एकजूट आपल्याला इथून पुढं जोपर्यंत तुमच्या माझ्या श्वासोश्वास आहे तोपर्यंत आपल्याला टिकवायची आहे. एक इलेक्शन झाली, एक निवडणूक झाली म्हणजे आपलं संपलेलं नाही आपलं नातं. कारण आपण 2017 साली जे मराठा समाजाचे मोर्चे काढले, त्या मोर्चानंतर खरं तर आपण समाजाने एकत्र यायला पाहिजे होतं, पण परत आपला समाज विस्कळीत झाला. आता ती परत चूक होणार नाही याची काळजी सर्व समाज बांधवांनी घेऊन इथून पुढं आपण जास्तीत जास्त एक विचाराने, एक मताने राहून तरी आपल्या बिदर जिल्ह्यात म्हणण्यापेक्षा कर्नाटकामध्ये 8 मतदारसंघामध्ये मराठा समाज मेजर आहे. 8 मतदारसंघातल्या मराठा समाजाने आता ठरवलेलं आहे, ज्या पक्षाला आपण वर्षानुवर्षे ज्या पक्षाच्या मागे उभा आहोत तो पक्ष जर आम्हाला जर विश्वासात घेत नसेल, आम्हाला विचारात घेत नसेल तर त्या पक्षाला आता जागा दाखवायची वेळ आलेली आहे. आणि ह्या वेळेला 100% बिदर जिल्ह्यापासून सुरुवात होणार आहे. आपले डॉक्टर दिनकर मोरे साहेब ह्या वेळेला लोकसभेत जाणार म्हणजे जाणार. कारण आपला समाज, बहुसंख्य समाज, मराठा समाजात जर ठरवलं हे सगळे जे कार्यकर्ते पूर्ण 8 तालुक्यातले आलेले, तर 8 तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांना मी हात जोडून विनंती करतो की आज जसं तेवढ्या लांबून इथं आला, आता गावातल्या गावात काम करायचं. आपल्याला गावातल्या गावात आपले दलित बंधू राहू द्यात, बॅकवर्डचे राहू द्यात, मुस्लिम राहू द्यात, त्या सगळ्यांना रिक्वेस्ट करून जे लहान गाव आहे वन साइड वोटिंग करायचे, एक ट्रेक काढून गावातले एक 8 माणसं करून एक प्लॅन करून आपण ते गाव कसं हे करू शकतो हे आपण हे ठरवायचं. तर हे ठरवण्यासाठी गावातले लोक गावातल्या गावातच का बाहेर जाऊन प्रचार करायचे नाही. आणि पर्टिक्युलरली आमच्या इथे बॉर्डर एरिया आहे, आम्हाला का दाखवायचं आहे बॉर्डर एरियातल्या लोकांची लोकसंख्या किती आहे. 3 लाख वोटिंग आहे आमची. 3 लाख वोटिंग मध्ये आम्ही हे 1 लाख वोटिंग आहे तर अपोजिशनवाले आणि ना बीजेपी वाले ना काँग्रेस वाले, कुणाला विधानसभेचं तिकीट नाही ना पार्लमेंटचं तिकीट नाही. कुठलं आम्हाला फक्त वोट बँक म्हणून वापरायचं सुरू केलं त्याने, पैसे फेकायचं, काही कार्यकर्त्याला बिघडवायचं, दारू पाजवायचं, हे केले. आमच्या समाजाला माझी कळकळीची विनंती आहे. राज्यमंत्री होता, बाप मंत्री आहे, साखर कारखाने आहेत, शिक्षण महाराष्ट्र आहेत, त्याच्याबरोबर लढाई आहे. एक केंद्रीय मंत्री आहे, त्याच्याबरोबर आमची लढाई आहे. आमच्या सोबत सगळा बहुजन समाज आमच्या पाठीशी आहे. ही आमची जमेची बाजू आहे. आज एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहून डॉक्टर साहेबांचा आणि एक निष्कलंक असा उमेदवार आपल्याला भेटलेला आहे. या 2 बलाढ्य शक्ती समोर आमचं का होईल आता न विचार करता समाजाच्या भवितव्यासाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी डॉक्टर साहेबांनी सॅक्रिफाईस केलेलं आहे. त्यासाठी बिदर लोकसभा क्षेत्रातील समस्त समाज बांधवाच्या वतीनं प्रथमतः मी डॉक्टर साहेबांचे अनंत अभिनंदन करतो. कारण फार मोठा सॅक्रिफाईस केला. त्यासाठी प्रत्येक माणूस, समाजातील प्रत्येक माणसाने प्रयत्न करायचा, गावागावात जाऊन सांगायचं आपलं गाव आपल्याला सांभाळायचं, दुसरीकडे जायची गरज नाही. आपल्या गावातल्या शेजाऱ्याला आपण प्रयत्न करायचा, वोट डॉक्टर साहेबांना दे म्हणून सांगायचं. एवढं आपलं गाव जरी आपण जमवलं तरी हे लढाई आपण जिंकत आहोत आणि जिंकणार नक्की. जिंकण्यासाठी आम्ही थांबलो आहोत. त्यासाठी वेळ न घेता अनेक मान्यवर बोलणार आहेत. त्यासाठी पुन्हा एकदा कुठल्याही आम्ही जातो तिथे आज आमची शक्ती
शक्ती त्यांना माहीत झालेली आहे. आमच्या लोकांना फोडतील, गरज नाही. आम्ही आमच्या अस्तित्वासाठी लढत आहोत. डॉक्टर साहेबांनी सॅक्रिफाईस समाजासाठी केलेला आहे. 2 बलाढ्य शक्तीसमोर थांबण्याचं धैर्य दाखवलेलं आहे. सर्व समाज, इतर समाज, बहुजन समाज सुद्धा आमच्या पाठीशी आहे. कारण राजकारणामध्ये मक्तेदारी झाली आहे. आज्या, बाप, मुलगा, त्याच्यानंतर त्याचा मुलगा गेले पुढे. हे तोडायचं आहे. प्रस्थापित ना तोडण्याची लढाई सर्व समाज आमच्या पाठीशी आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी आजपासूनच कामाला लागून लढाई जिंकायचे. मला बोलण्यासाठी वेळ दिला त्यासाठी मी आपल्या सर्वांचे आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय कर्नाटक. 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. कशात बोलू, हिंदीत बोलू का मराठीत बोलू का कन्नडात बोलू? हिंदी में बोलो सर. दोनों कन्नड़ा, हिंदी और थोड़ा थोड़ा मराठी बोलो. 20 दिन से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम में खड़े हैं. पहला मीटिंग में हमने हुमनाबाद तालुके में लिया, दूसरा बसव कल्याण में, आनंद में, चिंचोली में, भालपी में और औराद. सब प्रक्रिया होकर हम सब लोगों को कंसेंसस लेने के बाद लोगों को लगा कि मराठा का कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा और लोगों का एक संभ्रम भी था कौन होगा कैंडिडेट. ये सब जो प्रक्रिया कर रहा हूं, ये पद्माकर पाटिल खुद कैंडिडेट बनना चाह रहा है, उसको कुछ लोगों के अंदर मन में था. मगर मुझे एक चंद्रगुप्त की जरूरी थी. वो दिनकर का मौर्य के रूप में मुझे मिला. मुझे मालूम था भारतीय जनता पार्टी का जो धनानंद है, मगध देश का राजा जिस तरह से चूर था सत्ता के में और सत्ता और धन में, जितना मगध का राजा चूर हो गया था, उससे कई ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री धनानंद की तरह चूर हो गया है अपने अहंकार में. उसको गिराने के लिए मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे खोज कर दिया है. उसको हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं. अरे आज बोल रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे मराठा के साथ. क्यों भाई? इतने दिन कहां थे? 10 साल तक 95% आंख बंद कर पार्लियामेंट को वोट हम दिए, तब तुमको याद नहीं है? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दो भाई. अब लोग जाग चुके हैं और दूसरे कोई नहीं बोल रहे. हम जनांगे पार्टी का कार्यक्रम कर रहे तो उसको किस तरह से रोकना है? उनको जानने के लिए 2 टीम भेजा गया. जनांगे पार्टी को ये नियोजन साहब को मत आओ,
भगवान की कसम खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इतना झूठ आपने ईमानदारी से बताइए। पांच बेचारे हमारे मराठा के 2-3 सीनियर लीडर हैं, दिगंबरा मान करे और बूढ़े साहब को उनको पकड़ के लेके जाते हैं, तुमको एमएलसी बनाते हो बोलकर लेके जाते हैं मुख्यमंत्रियों के सामने, वापस लेके आते घर को। ये 10 साल से चल रहे। ये बूढ़े साहब को तो इतना परेशान किए लोग, बेचारे 2009 में दुर्गादापा जी के साथ बीजेपी में आए। उनके बोले बूढ़े साहब आपको हम एमएलसी बनाएंगे। बंद गिरी में शुगर फैक्ट्री का उपाध्यक्ष बना दिया उनको, एलिकेट फैक्ट्री। फिर बूढ़े साहब वापिस चले गए थे। फिर 2018 में उनको बुला के लाए, बोले कि बूढ़े साहब इस बार हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम बसों कल्याण का आपको टिकट देंगे। बुला के लाए, करोड़ों का पूरा कार्यक्रम हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को टिकट दिए। तीसरी बार बाय इलेक्शन में उनको बुला के लाए, तुमको एमएलसी कर दो बोले, राज्यसभा कर दो बोले, वो नहीं करे। 50 कोटी का वो मराठा निगम मंडल का चेयरमैन था, चुप। और दिगंबरा मानकर बेचारे को तो इतना सताते, जिंदगी चले गई। जो आदमी प्रबोध महाजन, गोपीनाथ मुंडे, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वो बैठा हुआ आदमी, उनकी कदर नहीं है। अब ये नए नए बच्चे बेचारे परेशान हैं। अरे भाई, जो पार्टी मेरे जैसे आदमी को कुछ नहीं कर सकती तो आपको क्या करेंगे? इतना भी बोलता है। टिकट मांगे। मैं कांग्रेस को ज्यादा इसलिए गाली नहीं दे रहा हूं कि कांग्रेस ने कम से कम कर्नाटक राज्य में अंजनी ताई निंबाळकर को एक टिकट को दिया है एमपी का, संतोष लाल को मंत्री को बनाया। अरे आपने क्या किया भैया? श्रीमंत पाटिल को मंत्री बनाया, 3 महीने में निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बोल रहा हूं आपको, हमारे नवीन नए रंग के नए जोश के बच्चों को बता रहा हूं। 40 साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होकर 34 ईयर्स हुआ पिछले 6 तारीख को। बीदर जिले में 44 साल में एक मराठा आदमी को भी जिलाध्यक्ष नहीं बनाए, तालुका अध्यक्ष नहीं बनाते, जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाए। जितने जितने बोर्ड के डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वो कोई नहीं बनाना, टिकट नहीं देना, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कोई नॉमिनेशन नहीं, कोई पार्टी का पद नहीं, फिर भी हम वोट डालना आपको। आज भगवान खुदा डरे हुए हैं, उनकी हार निश्चित है। वो दिल्ली देख नहीं पाएंगे, तो याद रखेगा। अब कांग्रेस वाले के दूध के धुले में नहीं है। उन्होंने तो ऐसी बमबारी कर दिया है, कांग्रेस में आदमी एमएलए टिकट मांगने के लिए भी नहीं बचा। हम तो यहां टिकट मांग रहे। मुझे बताइए, पिछले विधानसभा इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने कहां से टिकट मांगा? बोलिए, कौन आदमी रखे? अरे जिस जिले में 4-4 एमएलए, 4-4 झड़पी चेयरमैन, 4-4 बोर्ड तालुका बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, उस जिले में तुम्हारी हालत यह हो गई। फिर आप तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, तलवे चाटने से कुछ नहीं होगा, उसके स्वाभिमान की लड़ाई होगी, अपनी ताकत बंदूक पर राज्य करना होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया, वो आपको बोलने के लिए नहीं आया हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसमें। मेरा स्वार्थ होता तो मैं नमस्ते जी हुजरी करके कोई एमएलसी, कोई राज्यसभा मांग लेता। इसीलिए मैं मराठा समाज
साहेबांनी पद्माकर पाटील जर जनता आणि समाज याचा स्वाभिमानासाठी मला जर लढायचं असेल आणि लोक जर मला अध्यक्ष असेल तर मी माझा सॅक्रिफाईस देण्यासाठी आता तयार आहे, समाजासाठी लढण्यासाठी तयार आहे म्हणजे होकार देणार. बस कई कुछ हमारे लोग उधर दिख रहे हैं, पत्रकार के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, जितने भी हैं ना उनके पास में भगवान खुदा जी के गाने खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे 6 तारीख को वो सब लोग आप अपने आशियाने में आएंगे और डॉक्टर साहब को वोट करेंगे, इतनी गारंटी देता हूं. मुझे नहीं बोल रहा उनको चलने दो, हरा भरा आंगन है. कई लोग कांग्रेस में चलने में गुंग है, कई भाजपा में गुंग है, हम उनको नहीं बुला रहे. त्यांनी काय आमच्या सरकार हायब्रिड कुणाने हे बार देशाला टाका घालवलेले पैसे त्याचे पैसे खाऊन समाप्त करो, वोट दिनकर मोरेला दिलंच पाहिजे त्याचे निवडून करा. हे लय गरीबाचे पैसे देऊ म्हटलं नाही. आता तुम्हाला माहिती आहे ते कुठून आले. 2013 में मैं विधानसभा का कैंडिडेट था उन्नाव में. 2013 में भगवान कुमार कौन था आपको मालूम है? कौन होता, किस गली में क्या गड़बड़ा उसका कुछ पता नहीं, आता नहीं. 14 में आए ते बाबा कौन उत्तर प्रदेश में, रामदेव बाबा. काय बाबाला वाटलं देव जाणं, या बाबाला तिकीट द्यायला लावलं. हे बाबा गपपासून समजा पार केलं. त्याच्या सरकारला खतरनाक माणूस या देशात नाही. बाबा रामदेव यांना तिकीट द्यायला लावले आणि आम्ही नरेंद्र मोदीच्या नावानं ढप 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 वोट घातलो. आणि आता काय म्हणते माहित आहे, मराठ्यांना तुम्ही खूप थुका परत वापिस हम हमारा कोड राहते. ते मला घालणार आहे तर मोदीला घालणार. मोदी साहेबला आमची विनंती आहे, साहेब ह्या माणसाच्या कानात सांगा, अरे जे लोक तुला वोट दिले डोळ्यावर पट्टी बांधून वोट दिले त्या मराठा समाजाने, त्याला काहीतरी कर रे बाबा. तुझं एकच वोट करून तुझ्यासाठी
बहुत बहुत लगातार बहुत टेंशन है भैया। इसके लिए आप लोगों को, वो लोग क्या हमारे पीछे गिरे, कार्यक्रम करे तो नको, हम जनांगे पार्टी का कार्यक्रम नको, उसके पीछे कौन भगवान कुमार। अरे क्यों भाई, उदगिर में जाके मिले जनांगे पार्टी को, हमारे स्टेज में आने का था, उनको हाथ जोड़ने का था। बाबा तुम्हारे मराठा लोग हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए रिजर्वेशन के लिए बात करूंगा, वो सब छोड़ दे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमको एमएलसी नहीं चाहिए, हमको एमपी नहीं चाहिए, हमको किसी प्रकार की लालच नहीं चाहिए, राज्यसभा नंबर नहीं चाहिए। अगर हमको चाहिए तो पार्लियामेंट में उठ के इस देश के गृह मंत्री कह दे भारत के कि मराठा को रिजर्वेशन दूंगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, ये कह दे, हम अपनी गर्दन कटा के उनके पीछे रहेंगे। हमको कोई पद की जरूरत नहीं है, हमारे समाज के बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत है, वो कहने की जरूरत है, वो नहीं कहेंगे। एक आदमी को पद अब सत्ता देने से बड़ा नहीं होता। अगर सत्ता देना है तो मराठा के हर बच्चों को, जो पढ़े लिखे हैं उन बच्चों के हाथों को काम देना होगा, जो किसान है उनके उपज को काम देना होगा, हमारी मांग है। बस इतना मैं तुमको कहना चाहता हूं। और टीका करने के लिए और 8-10 दिन में पूरा दिन है, पत्रकारों को आज इको हो रहा है, अगले टाइम में बड़े बड़े मसाले हम देंगे और हमारे कैंडिडेट बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं, ज्यादा समय नहीं लेता। इतना जरूर है, दिनकर राव मोरे जैसा सरल और सज्जन और सच्चा व्यक्ति पार्लियामेंट में भेजना इस देश की मांग है, बीदर जिले की मजबूरी है, दिनकर मोरे की बहुत जरूरी है। इतना कहकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। ಈಗ ಸಮಯ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾವೇಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊತ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ मराठा उपाशी पोटाने साधं घेऊन इथपर्यंत बसून एवढ्या पेशन्स नाही ना, फक्त मराठा मावळाच करू शकतो, दुसऱ्या शक्य नाही. मित्रांनो, परवा असंच मी माझ्या भावासोबत बोलत बसलो. त्यांनी म्हणलं, बघा ते इंडिपेंडेंट आमचा आणि ते काही वर्कआउट होत नाही बरं का, प्रेमाच्या पोटी बोलत, प्रेमाच्या पोटी, की माझा भाऊ उगीच अडचणीत येऊ नये. ठीक आहे, मी उगीच हसलं, माझ्या मनातून त्याला काही बोललं नाही. पण आता मी लहान मुलं जवळपास 12 लाख लेकरांना बघितले, 2 लाख लेकरांना इनपेशंट म्हणजे ऍडमिट करून ट्रीट केलेलं आहे आतापर्यंत. मुलांना हँडल करणं फार सोपं असते, तुम्हाला लोकांना हँडल करणं लय अवघड आहे, हे माझा अनुभव आहे. कसं आहे, माझं हे 17 आहे, त्याच्या अगोदर मी एक प्रोफेशनल होतो, वैद्य, लहान मुलांचा डॉक्टर म्हणून काम. माझ्या सगळ्या मित्रांनी सांगितलं की कसा समाजावर, बहुजन समाजावर अन्याय होत आहे. कुठलं नॉमिनेशन नाही, असेंब्लीला तिकीट नाही, दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष अगदी अपमानाची वागणूक. आम्ही 5 मराठ्यांचे मुखंड म्हणत मुख्य व्यक्ती, आमच्या मुख्य लीडर्स, मला नाव घ्यायची सवय नाही, पण तुम्ही समजू शकता, त्यांच्या घरी गेलो. ಏನು ಬಂದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೇನು, ಮೋದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರಾಠಾರು ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. हे अपमान तुम्ही सहन करून घेताल का? एक मराठा काहीही करू शकेल, अपमान कधीही सहन करून घेणार नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तो
तो प्रसंग आठवा. औरंगजेबाच्या दरबारात शिवाजी महाराजांनी त्यांची खलबत असं हाताने उचलून फेकून दिली होती, कारण त्यांना अपमानजनक वागणूक दिली होती औरंगजेबाने म्हणून. कुठेतरी आपल्यामध्ये ते डीएनए आहे, वागवता पण त्याच्यावर मळ चढले पांघरून त्याला चांगलं घासून काढावं लागते आणि ते काम मी करायला. मला कसलीच अपेक्षा नाही. मी हारेन, मी पडेन, मी जिंकेन, माझं डिपॉझिट जाईल. आय जस्ट डोंट बॉदर. न बिकूंगा न छुपूंगा, टिके रहूंगा, जीत के बताऊंगा. ये जज्बा है मेरे मन में, लेकिन आपका साथ चाहिए. तिकीट कोटरांनी मराठा हात तरी आराम ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಾ ಮರಾಠರಿಗೆ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಜಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ತೆಗಿತೀರಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ವಿಮಾನ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗಾಗ ನನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮೊದಲೇ ದಿವಸದಿಂದ ಕಡಿತನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅನಂತ ಬಿರಾದಾರ್, ನಂದು ಸಾಳುಂಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ 4 ಜನ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. इथनं राज्यातनं कर्नाटक राज्यातनं एका मराठ्याचं नाव सुद्धा दिल्लीला गेलं. विचार करा किती इन्सल्ट आहे, किती अपमानजनक वागणूक आहे आणि काय चाललंय. एक साखर कारखाना आपल्या हातात, पुष्कळशा आपल्या समाजाच्या लोकांची उसळ जळून जातात, जाळावं लागतंय. उगीच नुसते खोटं आश्वासन देत आपल्या पोरांना दारूच्या नादी लागून त्यांना संपवून धाबा कल्चर उत्पन्न केलेले आहे त्या लोकांनी. आणि चापलुसी आणि गुलामगिरी करून करून हे उद्या जाऊन आम्हाला त्यांचं तोंड बघावं लागते. जाऊन कष्टाला म्हणतो तुम्ही म्हणायचं संत करायला पाहिजे. एवढं तुम्हाला तुमच्या जीवनात एवढी लाचारी आलेली आहे, 2 दिवसाची भाकर तुम्ही मिळवू शकत नाही. थोडाही स्वाद. मी खूप विचार केला आणि तिकीट नाही मिळालं म्हटल्यानंतर जी गाडी अवेलेबल होती बेंगलोरला, त्या गाडीमध्ये बसून निघून आलो आणि आता जाऊ द्या, राजकारण काही नाही, आपलं आपलं काम धंदा करावं म्हणून लागलो. माझं परत एक उत्तेजित केलं. काय बाबा, मी विचार केला, मी हे जे निर्णय घेतलाय हे प्रेरणा मला कुठून आहे? हे प्रेरणा मला येडियुरप्पा साहेबांना पक्ष अपमान केल्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडून स्वतःचा पक्ष निर्माण करून त्यांचे 5च आमदार निवडून आले. पण भाजपला 110 पासून 40 वर आणलेला कोण म्हणजे येडियुरप्पा. आज त्यांच्या घरात एक मुलगा खासदार आहे, एक मुलगा आमदार आणि राज्याध्यक्ष आहे आणि ते स्वतः सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्डचे मेंबर आहे. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ನೀವು ತಾಕತ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಚಿಪ್ಪಿಸ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಂಬಿ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿತು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ, ನನಗೇನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ನಿರ್ಣಯ ನಾನು ತಗೊಂಡು तुमच्या पुढे मी आलेला आहे. आणि तुम्ही म्हणता बूथ एजंटला एवढे, आम्हाला एवढे गाड्या, माझा कष्टाने कमावलेला पैसा आहे, मी कुणाचाही एक नया पैसा घेणार नाही. माझे मित्र दिले तर घेईन, नाहीतर नाही. तुम्हाला भीक मागून मला 100 रुपये द्या, पण भीकला जाणार नाही हे देऊ
मला देवाने जे दिलंय खूप समाधान आहे, माझ्या योग्यतेपेक्षाही जास्त दिलंय असं मी समजतो. तर मित्रांनो, मला फक्त तुमचा विश्वास पाहिजे. बाय 1 2 फ्री म्हटल्यासारखं तुम्ही 2-2 मतदार तुमच्या सोबत घेऊन या. आपण जिंकणार आहोत, नक्की जिंकणार आहोत आणि तुमचा आवाज होऊन दिल्लीमध्ये जाणार आहे. हे स्वप्न मी बघत आहे आणि ते स्वप्न साकार करण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे.